जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। समस्त को महाविशुभ संक्रांति, पणा संक्रांति और ओडियांक नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा, शुभकामना और अभिनंदन। आज हेउची ओडियांकर नववर्ष, नूतन पंजिकार आरंभ। आज बैशाख मासर द्वितीय तिथि। आमे आज पाठ करिबा बैशाख महात्म्यर द्वितीय अध्याय। आपण माने पूरा अध्यायटी को शुणु। बैशाख मासर महात्म्य विषय जानीपारे। अधारू टोटाली स्किप करेंगे ना। आ शुणी सारा आपण जिते पारे आपण प्रियजन मध्य शेयर करदे। आपण पुण्य अर्जन करने सहित आपण सहायतार जड़े जदि पुण्य अर्जन करूँ बेसी पुण्य आपण पाइबे। एणु आपण को अनुरोध पूरा शुणु। प्रथम अध्याय आपण मैंने बैशाख महात्म्य विषय जानी जे किभली बैशाख महात्म्य धर्म अर्जन करें। बैशाख मासरे अन्नदान, जोतादान, छतादान और जलदान सबुठारु महापुण्य अटे। आ प्रातः स्नान उपर विशेष महत्व दि जाइए। प्रातः स्नान करी निकटस्थ देवालय को जाई दर्शन करेंगे। जदि सुविधा नहीं पार्छ तो निजर मंदिर रे, निज गृह मंदिर रे मध्य पूजा आराधना जदि सकाळु करदेबे ताहले ताहा अत्यंत मंगलदायक अटे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर द्वितीय अध्याय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कृष्णाय गोविंदाय गोपालाय गोपीजन वल्लभाय नमः। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राय सुदर्शन दारु ब्रह्म परम ब्रह्म चतुर्भुज नमोस्तुते। द्वितीय अध्याय। नारद उवाच शुणहे अम्बरीश राय कहिबा धर्मर विषय। चैत्र पूर्णमी दिनरी उठिब प्रभातु सत्यरे। माधव नाम सुमरिब तदन्ते बही देश जीव। मृत्तिका शौच सारीण करिब दन्तकु धावन। माधव नाम मने घोषी स्नान करिब जले पशी। करिब संध्या कर्म मान पिंधिब शुक्ल बसन। तदन्ते गृह को आसिब द्वादश तिलक करिब। करिब नाम सुमरण शुणिब विष्णुर पुराण। देखिब देवालय मान देवता करिब दर्शन। शिवंकु दर्शन करी अतिथि सेवा बेगे सारी। संकल्प करी नरोत्तम शुणिब बैशाख महात्म्य। विप्रंकु वरण करिब दक्षिणा अन्न वस्त्र देव। हविष्य पथे जेते द्रव्य आगहु जत्ने संचि थिब। हविष्य ध्यान जे शुक्ल भुंजीब नाना शुद्ध फल। गोरस दधि गुआ घृत मधु साकर ए विदित। जेतेक कहिली विचारी से कथा शुण दंडधारी। बाढ़िब हविष्य द्रव्य को नैवेद्य देव माधवंकु। भोजन सारी आचमन गुबाक करिब भक्षण। तुलसी अश्वत्थ मूलरे प्रदीप देव जे घृतरे। तदन्ते नाम सुमरण करिब विष्णु भक्तगण। मिथ्या वचन न कहिब तैल ग्रहण न करिब। न करी स्त्रींक स्पर्शन कुश कमल तृणासन। बैशाख पूर्णमी पर्यन्ते व्रत करई विष्णु प्रीते। एरूपे चंद्रायण मत करिब बैशाख व्रत। एबे हे रवि मत कही शुण राजन मन दे। बैशाख मास आद्य दिन हुई रवि संक्रमण।
ସେଦିନ ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିବ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନକୁ କରିବ। ସମସ୍ତ ନିରାମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ହବିଷ ବିଧାନ କରିବ। ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଦିନ ହୋଇବ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜନ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଜନ ଆଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଦେବ ପଣା ପାଣି। ସେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହିଁ ନ ଯାଇ ଧରଣୀ ଯେତେ ଦିନ ଥାଇ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତିଳ ଦେଲେ ଦାନ ଜଳ ଫଳକୁ ନୁହେଁ ସମ। ସେ ଜଳ ଦାନ ଦେଇଥାଇ ସେ ନର ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ପାଇ। ସ୍ୱର୍ଗର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ପୁଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇ ନୃପମଣି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ସେ କରଇ ଅନ୍ତେ ବସଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ। ଯେ ଜନ ନିଦାଘ କାଳରେ ସ୍ନାନ ନ କରେ ବୈଶାଖରେ। ଯେ ନ ଦିଅଇ ଜଳ ଦାନ ଛତ୍ର ଉପାନହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେମାନେ ମଲେ ପ୍ରେତ ହୁଅନ୍ତି କହି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ଯେ କରେ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ନ ଦାନ କେତେ କହିବି ତାର ଗୁଣ। ସେ ଜନ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ପାଇ ଅନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରେ ଯାଇ। ସ୍ୱର୍ଗର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ପୁଣ ସେ ଜନ ହୁଅଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କ୍ଷିତିରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଇ କୁବେର ସମ ଧନ ପାଇ। ପୁଣି ଲଭଇ ସ୍ୱର୍ଗବାସ କହିଲେ କମଳ ବିଳାସ। ସହସ୍ରେ ପୁରୁଷ ତାହାର ବସନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ବୈଶାଖେ ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଦିଅଇ ବସଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରେ ଯାଇ। ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଆଭରଣ ଦିଅଇ ତାକୁ ଦେବଗଣ। ଅପୂଜା ଲିଙ୍ଗକୁ ମଣ୍ଡପ କରି ପୂଜଇ ଯେଉଁ ଲୋକ। ତା ଧର୍ମ କହୁ ନ ସରଇ ଅନ୍ତେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମଇ ଧରଣୀ। ଉତ୍ତମ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପୁର ଲଭଇ ଶୁଣ ନରେଶ୍ୱର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଯେ ଦିଅଇ ସେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇ। ଜନ୍ମ ହୁଅଇ ରାଜା ଘରେ ଅନେକ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ଦଗ୍ଧ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ଦେହ ସଂସାରେ ଲଭଇ ଅଭୟ। ଯେ ସ୍ନାନ କରେ ବୈଶାଖରେ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରେ। ପୁଣି ଲଭଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ଦେହ ଧରି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି ଯେ ଶୁଣଇ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ ଫଳ ପାଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଶେଷ ଭଣଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ନାରଦାମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ଦାନ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ପଢ଼ିବାଟା ତାର କେତେ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସାରି ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାମ ହେଉଛି ମାଧବ। ଏଣୁ ଏହି ମାସରେ ମାଧବ ବୋଲି ଡାକିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଧବ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାସ ହିସାବରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନଠୁ ବୈଶାଖ ପ୍ରତିପଦା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଶାଖ ମାସଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ଏଣୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରାତଃରୁ ସ୍ନାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ବରଣ କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଆଉ ହବିଷ୍ୟ ସେଇଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ କରିବେ, ତୁଳସୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମୂଳରେ ଜଳ ଦେବେ, ମିଥ୍ୟା ବଚନ କହିବେ ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ମାନେ ଏଇ ମାସ ସାରା ବୈଶାଖ ମାସରେ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସ ହିସାବରେ ଆମର ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ମାସନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଆମର ବୈଶାଖ ମାସ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ବୈଶାଖ ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବେ, ସେ ଶେଷ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଦିନ ହୋଇବ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜନ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଜନ ଆଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ପଣା ପାଣି। ସେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହିଁ ନ ଯାଇ ଧରଣୀ ଯେତେ ଦିନ ଥାଇ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତିଳ ଦେଲେ ଦାନ ଜଳ ଫଳକୁ ନୁହେଁ ସମ। ସେ ଜଳ ଦାନ ଦେଇଥାଇ ସେ ନର ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ପାଇ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଦାନ କରିଥିବେ, ପଣା ପାଣି ଦାନ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ସେ କରଇ ଅନ୍ତେ ବସଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ ନିଦାଘ କାଳରେ ସ୍ନାନ ନ କରେ ବୈଶାଖରେ। ଯେ ନ ଦିଅଇ ଜଳ ଦାନ ଛତ୍ର ଉପାନହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେମାନେ ମଲେ ପ୍ରେତ ହୁଅନ୍ତି କହି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ମାନେ ଏଇ ମାସରେ ଆମେ ଯଦି ଜଳ ଦାନ ଜଣକୁ ବି କାହାକୁ ଯଦି ଦେଇନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଫଳ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏଠାରେ ଅନ୍ନ ଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରେ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ନ ଦାନ କେତେ କହିବି ତାର ଗୁଣ।
ସେଜନ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ପାଇ ଅନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରେ ଯାଇ। ବୁଝିପାରିଲେ ଅନ୍ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନଦାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଫଳ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ବୈଶାଖୀ ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଦିଅଇ ବସଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରେ ଯାଇ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଆଭରଣ ଦିଅଇ ତାକୁ ଦେବଗଣ। ମାନେ ଯିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବ ସେ ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ଯାଇକରି ବାସ କରିବ ଆଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଆଭରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଯେ ଦିଅଇ ସେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇ ଜନ୍ମ ହୁଅଇ ରାଜା ଘରେ ଅନେକ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ମାନେ ଯିଏ ସୁନା ଦାନ କରିବେ ସେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ ଆଉ ସେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅନେକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସ୍ନାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ନାନ କରେ ବୈଶାଖରେ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରେ ପୁଣି ଲଭଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ଦେହ ଧରି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି ଯେ ଶୁଣଇ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ ଫଳ ପାଇ ମାନେ ଯିଏ ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର କାଞ୍ଚନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଉତ୍ତମ ଶରୀର ନେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାହାତ୍ମ୍ୟଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାଧବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ନାମଟେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକରି ରହିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।